whatever the problem is here at present in the specific domain. So such a situation that people come together and they generate the ideas or the solutions. That is what the brainstorming, right? Now in the brainstorming, as I mentioned, number of people will have the different opinions. So that criticism in the brainstorming process, it is not allowed. Okay, sometime in the group discussion we make an we criticize the people if one person is not speaking. एखादा जर पर्सन जर बोलत नसेल तर समटाइम that human tendency to criticize or something pressurizing such thing happens during the group discussion. But in the brainstorming process, such things should not be made. Such things should be avoided. Okay, so whatever the ideas are will come out from every person, that ideas should be noted on one paper, or whatever the solutions are there from each and every person, that should be noted on one paper. And finally we have to finalize, or we have to select one idea which is better one, which fulfill the requirement of a problem. Okay, so this is what the brainstorming. ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग मध्ये लक्षात आलं काय असते? ब्रेनस्टॉर्मिंग मध्ये नंबर 8 ते 10 लोक एक टेक्निकल कोर असतात, कोर टीम मधले, की जे फार एक्सपिरियन्स लोक असतात. त्यामध्ये एक लीडर असणार आहे, आणि ते लोक आल्यानंतर ते काय करतात, जो काही प्रॉब्लेम्स असतो त्यावरती ते डिस्कशन करत असतात आणि सोल्युशन्स काढत असतात. किंवा जर एखादा नवीन आयडिया जनरेट करत असतील तर नंबर ऑफ आयडियाज ते जनरेट करत असतात. त्यातून एक कुठेतरी एक आयडिया आपल्याला फायनलाइज करायचं असतं. जसं आपण कॉन्व्हर्जन थिंकिंग, डायव्हर्जन थिंकिंग बघितलं. ओके, तर ते थोडंसं त्या टाईपमध्ये ही ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड या ठिकाणी आपण यूज करू शकता फॉर जनरेटिंग आयडियाज ऑर दी सोल्युशन्स. ओके, नाउ there are types of brainstorming. So you can find there are two types of brainstorming. One is individual brainstorming and second is group brainstorming. So you can do your on your own that brainstorming. Okay, if you have some problems in front of you, just make a brainstorming. You have to think it. Okay, and we have to generate number of ideas or the solutions. So that is what the individual brainstorming. And secondly, group brainstorming. So in a group you have to discuss and generate the ideas or the solutions. So this group brainstorming practice is implemented in the bigger organizations, so that whatever the time is required of the thinking, whatever the time required for thinking can be reduced. If you think in a group, if you generate the ideas by thinking in a group, so that will save your time. Okay, that value over time, and we can come to the our required solution or the required idea. Got it? Two types of brainstorming. Hello. Yes, sir. Okay, now we'll move to the next point. Just a picture of individual brainstorming. Okay, so whenever you think it, how we should actually think it, that just picture it's reflecting here. So whenever you do the brainstorming individually, so that atmosphere should be very nice one. Okay, you should feel free. Okay, see, whenever you do the individual brainstorming, the place should be very silent. Okay, place should be silent. There should not be any kind of disturbance to you. Then only you can think it, and we can generate the different ideas or the solutions. Okay, so this is what the individual brainstorming. Then second is group brainstorming. As I mentioned, you see the picture, how the people are there, they sit together and they're discussing and they're generating the ideas or the solutions. Okay, now what are the rules for conducting the brainstorming? आता आपल्याला जर ब्रेनस्टॉर्मिंग जर कंडक्ट करायचं असेल इंडस्ट्रीमध्ये, ऑर्गनायझेशनमध्ये, तर कशा पद्धतीने काय सर्टन रूल्स आहेत ते पहिला आपण फॉलो केले पाहिजे प्रत्येकाने. नो क्रिटिसिझम इज अलाउड ड्युरिंग द ब्रेनस्टॉर्मिंग. ओके, क्रिटिसिझम कुणाला क्रिटिसाइज करायचं नाहीये. So that is number one rule. Then quality of idea is important. See, very important point is here. Quality of idea. So whatever the problem is there, so whatever the idea you are going to suggest, so that idea should have some quality, it should have some value. ओके, आता काहीच लोक आपण आयडिया जनरेट करा म्हणून करायचा वेळ आपला म्हणजे दुसऱ्यांचा टाइम वेस्ट आणि स्वतःचा टाइम वेस्ट, तसं न करता जे काही तुम्ही आयडिया जनरेट कराल, that idea should have some value or the quality. So this is second important point. Then third point is wildness is good, crazy idea are welcome. Okay, so that is third point.
Many times, craziest idea turn out to be the best ones. Okay, so these certain rules we have to follow for conducting the brainstorming. Hello, my voice is clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay. For the conduction of the session, that group or the group activity, that brainstorming, the group may set up in advance or on the spot. Okay, so you now in your group you have to form the group. Okay, नाव जे तुम्हाला ओळखीचे आहे तुमच्या तुमच्या क्लासमधले, तर तुमचा एक 7 जणांचा 8 जणांचा असा ग्रुप व्हायला पाहिजे, मिनिमम 5 पीपल और 6 पीपल और 7. ओके, तर आपापल्या मुलीमध्ये त्यांचा त्यांचा एक असे 6 लोकांचा 7 लोकांचा एक ग्रुप असेल, मुलामध्ये पण एक 6 लोक 7 लोकांचा 8 लोकांचा असा ग्रुप तयार होईल. ओके, सो यू आयडेंटिफाय द पर्सन्स अँड यू फॉर्म द ग्रुप. ओके, अँड so one assignment I'm going to give here for the brainstorming, so that how to write an assignment on that brainstorming I will explain later. Now we are discussing in general how to do the brainstorming, what is the practice, what are the rules of the brainstorming that we are discussing here. So group may be set up in advance or on the spot. Okay, specify each group task, ask participant to introduce themselves to each other before beginning their discussion. Okay, then let group discuss for not more than 20 minutes. See, definitely there should be the time limit. ओके, नाही तर तुम्ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करायचं म्हणून दिवसभर ब्रेनस्टॉर्मिंगच करत बसणार, असं नाही. देर शुड बी टाइम लिमिट फॉर द डिस्कशन अँड फॉर द युअर ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग. You can have the limitation of time. Okay, you have to limit your time up to 20 minutes or 30 minutes, and during that minute you have to generate the ideas or the solutions. Okay, so warn them 2 minutes before the end. Okay, so if we are finalizing the time of the brainstorming meeting is 30 minutes, so 2 minutes before that there should be a warning bell. Okay, then gather results of the discussion, it should be brief and focused. Okay, so one person should be appointed who will note down whatever the ideas come out from each and every person, or solutions came out from each and every person. Those ideas or the solutions should be noted by one person, and from those ideas or the solutions one idea should be finalized. ओके, बघा मी काय म्हणतो या ठिकाणी, ज्यावेळेस तुम्ही ग्रुप करणार त्यावेळेस ज्या काय आयडियाज असतील सोल्युशन्स असतील ते तुम्ही एका पर्सनला अपॉइंट करून ते काय करायच्या सगळ्या नोट डाऊन करायच्या, आणि नोट डाऊन करून तुम्ही त्यातनं फायनली तुम्हाला कुठली जे कलेक्टिव्हली जे सुपेरियर आहे आयडिया किंवा सोल्युशन ते तुम्ही फायनल करू शकता. Okay, then uses, what are the uses of this brainstorming? You can see the points. Large number of ideas can be collected in short time. Each participant have an opportunity to speak. प्रत्येकाला संधी मिळाली पाहिजे बोलण्याची. Active participation is stimulated for next activity. Provided valuable feedback information to the resource person. Okay, now see that conducting brainstorming session, how actually brainstorming is carried out. Now they are doing the brainstorming on causes of defective capacitors. Causes of defective capacitor, त्याच्या त्यावरती ब्रेनस्टॉर्मिंग करतायत. आता ते ब्रेनस्टॉर्मिंग मध्ये कसं केलं बघा, त्यांनी सुरुवात कशी केली बघा. यू कॅन सी दॅट. बघा, द ग्रुप इन्क्लूड 5 पीपल. बघा, त्यांनी जो ग्रुप केला त्याच्यामध्ये 5 पीपल इन्क्लूड केले. तुम्ही 6 लोक करा किंवा 7 तुमच्या साईडला. सो इन अवर क्लास व्हॉट इज स्ट्रेंथ? 66. 66. So girls, you can have the group of 4 people, 4 girls, 5 girls or 6 girls, or maybe 7 girls, no problem. That is one group. Similarly for from boys side they can form your 6 to 7 members group. Okay, now Pranjali, Utpat, so can you tell your group members right now only? Pranjali, are you there? Yes, sir. Just tell now only will form your group. So similarly every other student, every student has means everyone means group should be formed. प्रत्येकाने ग्रुप तयार करायचा आहे, लक्षात ठेवा तुमच्या क्लासमधले स्टुडंटचा. Okay, sir.
हा, तर तुम्ही प्रांजल यू विल बी द ऍक्टिंग ॲज अ लीडर. तर तुमचे जे तुम्ही लीडर म्हणून असणार आहे, मग त्याच्याबरोबर तुमच्याबरोबर किती लोकांना इन्क्लूड करणार आहेत, त्यांची नावं सांगता मला? ओके सर, माझ्यासोबत मी सर्व गोड ऋतुजाला एक घेते. ओके, 1 पर्सन इन्क्लुडिंग यू. सेकंड, हा 2 झाले, 2 झाले. वैष्णवी मुचलंबे, 3, श्वेता जाधव 4, आणि शिवभक्ती देशमुख. 5. ओके, ओके सफिशियंट. हा सर. ओके, ठीक आहे. आता आता हा 5 जणांचा ग्रुप केलेला आहे. तसं बाकीच्या मुलीमध्ये पण तसं तुम्ही 6 मुलींचा, 7 मुलींचा, 5चा असा ग्रुप तयार करू शकताय. ओके, तसं मुलामध्ये पण सेम यू कॅन फॉर्म द ग्रुप 5, 1 ग्रुप, सॉरी, ग्रुप ऑफ 5 पीपल और ग्रुप ऑफ 6 पीपल. ओके, आणि त्याप्रमाणे काय करायचंय, तुम्ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करायचंय. आता ब्रेनस्टॉर्मिंग कसं करणार हो? आता हाऊ विल डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग? So can we conduct a short meeting on Google Meet or Zoom? तुम्हाला करता येते का? हॅलो, येते सर. हा, तर तुमचा ज्यावेळेस तुमचा ग्रुप तयार होईल, तुम्ही ग्रुपचे जे नाव मेंबर्स आहेत ते मला तुम्ही व्हॉट्सअपवरती मला शेअर करू शकता. येस, आता प्रांजली उत्पादने आता ग्रुप तयार केलेला आहे. तर प्रांजली उत्पादच्या नावापुढे तिथं लीडर येणार, यल येणार, आणि बाकीचे जे काही स्टुडंट्स आहेत त्यांनी सिलेक्ट केलेले, त्यांच्या पुढे ते मेंबर्स येणार, यम 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 यम. ओके, तर असं असं बाकीच्या मुलींनी बी असे ग्रुप तयार करायचे आणि मुलांनी ग्रुप तयार करायचे, आणि ती जी नावं असतील ते मला व्हॉट्सअपवरती शेअर करा. ओके, तर ही असाइनमेंट तुम्हाला ग्रुपमध्ये करायची, प्रत्येकाने लिहित बसायचं नाही, येते लक्षात. आणि इथं तुम्हाला काय, मला म्हणजे डेकोरेशन वगैरे हा पार्ट अपेक्षित नाही. मला इथं कंटेंट्स आर इम्पॉर्टंट. हाऊ यू आर गोइंग टू डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग अँड हाऊ, what are your ideas and how you are means generating the solutions, ideas, generating ideas, ते मला बघायचं आहे. ओके, तर तुम्ही एक डॉक्युमेंट तयार झालं, समजा प्रांजलीने एक डॉक्युमेंट केलं तयार, तर ते डॉक्युमेंट तुम्ही काय करायचं, तुमच्या ग्रुपच्या सगळ्या मेंबरला शेअर करायचं. लक्षात आलं का प्रांजली कसं करायचं आहे? येस सर. आता तुमचा ग्रुप जो तयार झालेला आहे, तर तुम्ही एकच डॉक्युमेंट तयार करायचं. मग त्या डॉक्युमेंटमध्ये तुमच्या सगळ्या ग्रुप मेंबरची नावे येतील. ओके, आणि त्याची तुमची असाइनमेंट नंबर 4 झाली तुमची, दॅट इज युअर असाइनमेंट नंबर 4. ओके सर. हा, आता बघा इथे यांनी ग्रुप केलेला आहे. आता सॅमी, गॅमल, सॅमी. ओके, त्याच्यानंतर बघा हे अहमद, फारुख. ओके, दीज आर दी ग्रुप मेंबर्स. हा ग्रुप आहे. तर ज्यावेळेस त्यांनी ब्रेनस्टॉर्मिंग चालू केलं त्यावेळेस त्यांचे पॉइंट्स मांडलेले आहेत. ओके, तर तुम्ही ह्या पीपीटीचा पण यूज करू, म्हणजे हेल्प घेऊ शकता फॉर रायटिंग युअर पॉइंट्स, नो प्रॉब्लेम. ज्यावेळेस तुम्ही ब्रेनस्टॉर्मिंग कराल ग्रुपमध्ये, त्याचं वाटल्यास तुम्ही रेकॉर्डिंग करून ठेवा, आणि त्याच्याप्रमाणे, आणि प्रत्येकाला वेळ द्या. बघा, आता तुम्ही, आता समजा प्रांजली तुमचा जो ग्रुप असणार आहे, तर यू गिव्ह द टाइम. तुम्ही एकदा पहिला प्रॉब्लेम दिला ना, प्रॉब्लेम दिल्यानंतर तुम्ही प्रत्येकाने त्याच्यावर थिंकिंग करायचं, आणि थिंकिंग करून काय करायचे, पॉइंट्स काढायचे. ओके, मग आता इथं बघा दिसतंय बघा कन्व्हर्सेशन, जसं आपण इंग्लिशमध्ये लिहायचो बघा कन्व्हर्सेशन. बघा, आता सॅमी हा पहिला पर्सन आहे. आय थिंक इट्स टाइम टू ब्रेनस्टॉर्म फॉर कॉजेस ऑफ डिफेक्टिव्ह कॅपॅसिटर. ओके, तर कॉजेस ऑफ डिफेक्टिव्ह कॅपॅसिटर हा प्रॉब्लेम होता, तर त्याच्यावर ह्यांनी ब्रेनस्टॉर्मिंग केलेलं आहे. ओपनिंग कसं केलं बघा सॅमीनी, आय थिंक इट्स टाइम टू ब्रेनस्टॉर्म फॉर कॉजेस ऑफ डिफेक्टिव्ह कॅपॅसिटर. ओके, गॅमल, सिन्स यू आर गुड ॲट फ्लिपचार्ट, कुड यू हेल्प अस देअर. म्हणजे हे त्यांचं डिस्कशन चालू झालेलं आहे, आणि दे आर गोइंग टू, त्यांच्या डिस्कशन मधून काय होणार आहे, आयडियाज किंवा सोल्युशन्स बाहेर येणार आहेत. येते एक लक्षात. ब्रेनस्टॉर्मिंग करून काय येणार आहेत, सोल्युशन्स तयार होणार आहेत. येते एक लक्षात. तर प्रत्येकाचं जे काही सोल्युशन करण्याची किंवा थिंकिंग करण्याची पद्धत वेगळी असणार आहे. जे काही थिंकिंग केलं असेल, जे काही पॉईंट तुम्ही जनरेट केलं असणार, ते नोट डाऊन करायचे प्रत्येकाने आपापले, आणि असं हे मांडायचं. बघा, जसं सॅमीने मांडलेलं आहे, गॅमलनं मांडलेलं आहे, परत सॅमी आलेला आहे, मोहम्मद आहेत, सॅमी आहेत, असं प्रत्येकाने आपापले पॉइंट्स पुढं मांडायचे आहेत. लक्षात येते का? कन्व्हर्सेशन इथं दाखवायचं तुमचं. हॅलो हॅलो, हा सर. येस सर. जसं ते कन्व्हर्सेशन दिसते तुमचं, म्हणजे थोडक्यात तुम्ही काय, असं तुम्ही समोरासमोर बोलताय, त्याचं फिलिंग ह्या याच्यात जे ड्राफ्टिंग केलेलं आहे बघा, तर सॅम्पल तुम्हाला दाखवलंय मी, तर ते दिसलं पाहिजे. ओके,
तर मला वाटतं तुम्हाला जो मी एक्सरसाइज डिफाईन करतोय तर तो एक मला दाखवतो पुढं. हा, so very recent exercise for you people, brainstorming on increasing petrol price. ओके, पेट्रोलची किंमत वाढत चाललेली आहे. मग ह्याच्यावर तुम्हाला काय करायचंय, डिस्कशन करायचंय आणि त्याच्यावरती आयडियाज किंवा सोल्युशन्स तुम्हाला द्यायचे. मग काय करायला पाहिजे? हॅलो, Yes, sir. हा, पेट्रोलची प्राइस वाढत चाललेली आहे. मग एव्हरीवन हॅज टू थिंक लॉट अँड दे हॅव टू जनरेट दी सोल्युशन्स. त्याच्यावरती सोल्युशन्स काढायचे. प्रॉब्लेम सांगत बसायचं नाही. लक्षात येते का? आपल्या विषयाचं मी आधी सांगितले, क्रिएटिव्हिटी अँड डिझाईन थिंकिंग मध्ये you can have the problems, but along with the problems you have to attach the solutions also. Getting? So I hope every group will perform this task. आता हा खूप रिसेंट टॉपिक आहे बघा, तर त्याच्यावर तुम्हाला ब्रेनस्टॉर्मिंग करायचं आहे आणि त्याच्यानंतर तुमचे कॉन्ट्रीब्युशन जे असतील प्रत्येकाचे, ते कॉन्ट्रीब्युशन्स त्या कन्व्हर्शनच्या फॉर्म मध्ये लिहायचे आहेत. सो कॅन यू डू इट दिस एक्सरसाइज? So very interesting exercise I'm giving you people. Please, you can find 5 to 10 minutes. Okay, or you can limit your time, maybe 30 minutes, no problem. 30 minutes तुम्ही ते discussion करा. You can make telephonically a conference call, no problem. So can you do the conference call? Hello? Yes, sir. Either you do the conference call किंवा तुम्ही एक मीटिंगची लिंक तयार करा. लिंक करून तुम्ही तुमच्यामध्ये डिस्कशन करा आणि डिस्कशन करून प्रत्येकाचं ओपिनियन काय काय ते बघा, नोटिंग करा आणि नोटिंग करून एक फायनल रिपोर्ट तयार करा. दॅट इज युअर असाइनमेंट नंबर 4. आणि ते असाइनमेंट लिहिताना फक्त जसं मागं दाखवलं तुम्हाला कन्व्हर्सेशन केलेलं आहे त्या टाईप मध्ये करता येईल का असं? ओके सर. हा, सो आय होप दॅट. आणि मग ते प्रत्येकाला हा प्रॉब्लेम नाही, लक्षात ठेवा. दिस हे जो काही मी प्रॉब्लेम दिलेला आहे हा ग्रुपसाठी दिलेला आहे. ओके, ग्रुपमध्ये हा घ्यायचा आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने लिहित बसणं अपेक्षित नाही मला. आता एका ग्रुपनं जर लिहिलं ना, तर ती समजा 5 मेंबर आहेत एका ग्रुपमध्ये, तर 5 लोकांकडे तेच कंटेंट असणार आहेत. वेगळे सेंटेन्स त्यांनी लिहित बसायचे नाहीत. ओके, पण प्रत्येक ग्रुपनं आपापलं कॉन्ट्रीब्युशन, प्रत्येक ग्रुप मेंबरनं आपलं आपलं कॉन्ट्रीब्युशन द्यायला पाहिजे. प्रत्येकाच्या कन्व्हर्सेशन मध्ये प्रत्येकाचं कॉन्ट्रीब्युशन मला ते बघायला मिळालं पाहिजे. सो कॅन यू डू दिस असाइनमेंट? Yes. Yes, sir. Okay. So this is your assignment number 4. And if you feel any difficulty while writing the assignment, no problem. You can ask me. You are free to call me. I will help you. No problem. Okay. आता Okay, sir. तुमची जी काय असाइनमेंट 1, 2, 3 आहे त्याच्या लिंक तुम्हाला मी स्टडी मटेरियल शीट मध्ये ऍड करतो. तर ते तुम्ही लिंक वरती क्लिक करून तो तुम्ही ते गुगल फॉर्म भरा आणि गुगल फॉर्म भरल्यानंतर तिथं तुम्हाला विचारते इज इट असाइनमेंट, एक्सपेरिमेंट ऑर ट्युटोरियल. तर हे काय आपलं, दिस इज आवर असाइनमेंट. असाइनमेंटला क्लिक करायचं. येते का लक्षात? Yes, sir. हा, जी लिंक तुम्हाला देणार आहे, लिंकवर तुम्ही क्लिक केलं का तो फॉर्म तुम्हाला ओपन होणार आहे. आणि फॉर्म मध्ये ते तुमचं सगळं, तुमचं नाव, तुमचं डिव्हिजन जे काय असेल टाकायचं. आणि टाकल्यानंतर परत काय करायचंय, तिथं विचारते 3 ऑप्शन दिलेत मी, असाइनमेंट, एक्सपेरिमेंट आणि ट्युटोरियल. तर आपल्या सब्जेक्टसाठी काय ते असाइनमेंट आहे. त्यामुळे असाइनमेंटला क्लिक करायचं आणि जे काही तुमची PDF आहे त्या PDF तिथं अपलोड करायची. बाकीच्या विषयासाठी तुम्ही जसे करत असालच तर सेम मेथड इथं पण अप्लाय करायची आणि तुमची असाइनमेंट नंबर 1, 2, 3 आणि 4 पण सबमिट करायची. सो आय होप दॅट यू अंडरस्टूड द टॉपिक. हॅलो, Yes, Total sir. assignment किती आहेत? बोला मध्ये कोणतरी बोलतंय. Total assignment किती आहेत? टोटल ऍक्च्युअली 8 आहेत, पण आपण 6 तर घेऊया कमीत कमी. Okay. हा, मिनिमम 6. म्हणजे तुम्ही जर 8 म्हणलं तर मला फार आनंद होईल. कारण आपल्या असाइनमेंट मध्ये काय आहे की मला जास्त फपट पसरणं नकोय, मोठी असाइनमेंट नकोय. मला 1 पेज लिहिलं तर चांगलं वाटेल, पण मला त्यात तुमचं कष्ट दिसलं पाहिजे, तुमचं स्वतःचं काहीतरी पॉईंट लिहिलं पाहिजे, तर त्याला वेटेज लक्षात ठेवा. बाकीच्या विषयासारखं मी तुम्हाला जास्त मटेरियल देत नाही लिहिण्यासाठी. आणि हे तुम्ही स्वतः रिअल मध्ये करायचं लक्षात ठेवा, कारण ही ऍक्च्युअली
हे फील्डवरती अशा ब्रेनस्टॉर्मिंगच्या प्रॅक्टिसेस होतात, ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग होतात आणि त्यातून खूप सारे सोल्युशन्स येतात, लक्षात ठेवा. आता इव्हन हा तुम्ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करत असताना आता तुम्ही तुमच्या रेग्युलर जे सब्जेक्ट्स असतात, न्यूमरिकल्स वगैरे असतात, तिथं तुम्ही ग्रुप न बसून तुमचा सॉल्व्ह करा. यू विल एन्जॉय द सेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन. ओके. आता ह्याच्यापेक्षा अजून जर चांगला ऍडव्हान्स कोणाला टॉपिक असेल, त्याच्यावर त्यांना जर ते ब्रेनस्टॉर्मिंग करायचं असेल, नो प्रॉब्लेम, वेलकम. ओके. ह्याच्यापेक्षा जर कुठला एखादा ऍडव्हान्स टॉपिक असेल की ज्याच्यावरती त्यांना ब्रेनस्टॉर्मिंग करून रिपोर्ट तयार करायचा असेल, सो यू कॅन गो अहेड, नो प्रॉब्लेम. फ्रॉम माय साइड देयर इज अ ग्रीन सिग्नल, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे. So actually for division D, I have covered up to assignment number 4. Okay. Maybe tomorrow at 4:15 to 5:15, shall we conduct one lecture? Hello. उद्या 4:15 ते 5:15 एक घेऊया का? असाइनमेंट नंबर 5 आणि 6 डिस्कस करू. उद्या 6 हॅट टेक्निक मला असाइनमेंट डिस्कस करायचे आहे. Shall we finalize the timing 4:15 to 5:15? Yes. Yes, sir. Yes. उद्या 4:15 ते 5:15 आपण काय करूया की पुढचे जे आहेत असाइनमेंट, 6 हॅट टेक्निकचे एक असाइनमेंट आणि ट्रीज एक आहे, इनोव्हेटिव्ह मेथड आहे याची थिंकिंगची. तर ते आपण 2 असाइनमेंट उद्या आपण डिस्कस करू आणि पुढे मग तुम्हाला लिहिण्यासाठी वेळ मिळेल. ठीक आहे. तर तुम्हाला ह्याची जी असाइनमेंटची जी काही सबमिशन लिंक आहे, तर ती लिंक आणि ह्या ज्या सगळ्या काय एक मी टॅब केलाय बघा, सगळ्यांनी बघितलंय ना सीडीटीचा? हॅलो. Yes, sir. सीडीटीचा एक टॅब, जसा तुम्हाला बाकीच्या विषयाचा जसा टॅब आहे स्टडी मटेरियल शीट मध्ये, तसं सीडीटीचा एक टॅब मी केलेला आहे. बघितलं का सगळ्यांनी? Yes, sir. Yes, हा. sir. तर त्याच्यामध्ये जे आपले एक्सपर्ट लेक्चर झाले होते, म्हणजे प्रोफेसर MM पवार, डॉक्टर प्रशांत पवार सर, विभूते सर, हे सगळे मिसाळ सर, त्या सगळ्यांची लेक्चर्स मी अपलोड केलेले आहेत, त्यावरती बघू शकता. आणि जे आता आजची असाइनमेंट तुम्ही लिहायला चालू करा. ओके. म्हणजे लवकरात लवकर तुम्ही सबमिशनचा पार्ट होऊन जाईल. ठीक आहे. तर Yes, sir. पुढचं लेक्चर किती वाजता आहे? हा, ठीक आहे. मग आपण आज थांबूया एवढंच करून. बिकॉज युअर CC has given timing up to 2 PM today. Shall we conclude here? Hello. Yes, sir. Okay.